Hello listeners, you're listening to 18 Minutes with Satyal and Silwal. I am Satyal. And I'm Silwal, and we're a weekly podcast from the Himalayas. When it's a Tuesday and it's 7:30, you know it's time for perspectives, conversations and stories. We're on our 15th episode, and thanks to Country Yard Restaurant and Bar for giving us this amazing recording space. Today we want to bring in a new perspective on life, on positivity and optimism. Our guest today, we met her a few months ago when we were doing presentation enhancement skills at Human Values of Peace and Prosperity, and we wanted to bring that story out, and this feels like the right time to do that. So Satyal, who is she? Her name is Apsara Ahir Tharu. She did her diploma in nursing in Nepal, went to London, did her dental in nursing, came back to do her bachelor's in nursing. That's a lot of nursing there. She worked with the partner NGO of Save the Children called Community Development Center as WASH officer. And Silwal here is already thinking about how he can get his dental thing done, but that's not the reason we've called her. So welcome to the show, Apsara. Thank you so much. So how are you feeling? I'm feeling good. You're feeling good? Great with all Is your it because of Silwal or Satyal? with all that high energy. Okay. I'll tell that after the show. Alright. So Apsara, we've already given the introduction and talked about how you went through a lot of things in life. Can you give us a brief story behind what it has been for you like? Before that, I would like to remind you, Satya, yesterday also while we were talking, like I told you, right, my story is not that, it's still not yet inspiring. So, but at least if one person will take care of his or her health, and then if that will have positive impact. In your defense, Silwal and I are already inspired, Yes. and we thought we should share this with other listeners. So that's why we called you here. So don't worry about that. Let's get started. Okay, starting let me start with my childhood. As a child, I suffered from tuberculosis. Starting with serious issues, we three friends are talking over here with good coffee, and outside it was just raining. We treat our guests very well. Before that, I was worried. I was worried, like they will offer me coffee or not. Finally, our coffee came. Thanks to Country Yard. And we are having coffee golf actually, not. But since some things have happened, that should be told. And so, if I have to start, then I have to start through my childhood. And then, at maybe 3 or 4 years old, I suffered from tuberculosis, and that is where it hit to my immunity system. And then it all started, having breaks with studies and about everything. Started to compromise with life and everything kind of things. And I can do this much, I cannot do that much. Everything came inside. And then with all those three things, maybe at 9th class, I guess, मलाई त्यही अब सुरुमा gastritis भएको थियो. Then it started to become stomach ulcers. And then 3-4 months I gap भयो studiesबाट. And high expectation भएको, just I was a good student. I was a very good student. In fact, मेरो टिचर्सहरूले भन्नुभएको, I don't know that. In fact, I was a good student. And first break चाहिँ 9th classमा लाग्यो. I could not 3-4 months स्कुल जान सकिनँ. And then dreams got हुन्छ नि अलिकति अब एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ हल्का लो भयो. त्यसपछि I passed my SLC अनि गएँ साइन्स पढ्नलाई. And then बोर्ड एक्जाम 2 दिन कि 3 दिन पछि थियो most probably. And I had a major surgery, minor surgery जसले मेरो लाइफमा चाहिँ मेजर टर्नओभर भयो हैन. A minor surgery that resulted in something major for you. Because 2 days पछि बोर्ड एक्जाम थियो, I could not take those stitches. अब minor भए पनि at least I need 3-4 days rest. कम हुँदैन माइनरै भए पनि. And then बोर्ड एक्जाम will not wait. I had minor surgery, I will wait for her. It went. And त्यसपछि in that period 11-12 को जाँच दिन अलि आँट आएन मलाई, किनकि physics was a hard subject, biology I was okay. Yeah, it was hard for me as well. I have no idea what you guys are talking about. Alright then. अनि त्यसपछि त्यही भएर अनि त्यही पिरियडमा चाहिँ I just got my name in one of the very good college है. अब सुषमा कोइराला नर्सिङ क्याम्पस भनेको मैले त्यतिखेर पढ्दाखेरि सिटिभिटीको टप कलेज थियो. And again I expectation सुरु भयो, like I got name over there, and then I entered in the vocational subject totally हुन्छ नि. After SLC suddenly duties-हरु हुन थाल्यो, day duty, night duties, and you are with patients suffering higher diseases than you. And then later on the second year I had the surgery that was also minor hemorrhoids surgery भयो. And that surgery is also like minor भने पनि pain is like it was terrible. And break लाग्यो. अनि त्यसमा के भयो भने प्र्याक्टिकलहरु चाहिँ मैले अलि जोइन गर्न पाइनँ क्या. अरु कमन स्टुडेन्टले जस्तो अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, नर्सिङमा एक दिन ड्युटी छुट्यो भने we have replace duties. लाइक अब आज मैले एक दिन गरिनँ भने स्याटरडे जानुपर्ने अथवा कुनै प्रजातन्त्र दिवसहरु कुनै हलिडेजहरु हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ कभर अप गर्नुपर्ने थियो. अनि त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ my teachers were like, we'll see pass it. She will not pass it. Yeah. So there's a lot of pessimism as to how you might complete your duty and everything.
अरूलाई चाहिँ भयो क्या अलि मलाई भन्दा पनि होइन आई वाज प्रिटी स्योर हुन्छ नि आई हेभ टु डु इट सो आई हेभ नो चोइस आई हेभ नो चोइस होइन मलाई त त्यो भइहाल्यो अन्त लाइक मेरो वरिपरिको हुन्छ नि अनि मैले एउटा कुरा त्यतिखेर नै के थाहा पाएको भने हामी त्यति धेरै बिरामी हुँदैनौँ कि जति हाम्रो वरिपरि हेर्नेहरूले देख्छ नि एक्चुली वी आर नट द्याट मच सिक yes and then slowly we start to magnify in our head and then it becomes little bigger larger भनौँ न होइन अनि मम्मीलाई पनि बोलाउनु हुन्थ्यो है आम टेलिङ माई एकदम रियल स्टोरी है अब मम्मीलाई पनि बोलाएपछि नर्सिङ क्याम्पसमा हुन्छ नि अब कोही बिरामी नहुने एकजना मात्र 40जना स्टुडेन्टमा बिरामी भइदियो फेरि टफ कम्पिटिसनमा नाम निकालेर गएको छ उनीहरूको कलेजको रिपुटेसन पनि कुरा आउँछ है अनि आइएम टेकिङ वान अफ द अब नेपालको त्यतिखेरको एकदम बेस्ट कलेज अनि गाह्रो भयो त्यहाँ मम्मीलाई पनि बिचार तँलाई त रिपिट गराउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ वाट स्याल वी डु लाइक वाट डु यु थिङ्क यु विल डु इट यु विल मेक इट सक्दैन भने छोड्दैन त काइन्ड अफ कुराहरू भयो आई गेभ माई इक्जाम चाहिँ यहाँ हुन्छ नि प्र्याक्टिकल इक्जाम्सहरू रिपिट गरेँ जति पब्लिक हलिडेजहरू थियो अब सबै साथीहरू घरमा बसिरहँदाखेरि आई युज टु गो हुन्छ नि ड्युटिज गरेर आउँदै मेरो पिसिएलको साथीहरू दे नो इट है रियल स्टोरिजहरू चाहिँ Tell us how it affected you, you know, because you're going through a lot. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई डिजिजेसहरू भइरहेछ एक्जाम्सहरू छ द प्रेसर्स द मेन्टालिटी मान्छेहरूले हुन्छ नि एज यु टोल्ड म्याग्निफाई गरिरहेछ भन्दैछौ बट हाउ वर यु एक्चुली फिलिङ वाट वाज यर इट वाज वर्स्ट बिङ अनेस्ट एकदम बिङ भेरी भेरी अनेस्ट होइन एज अ कमन ह्युमन बिङ इट वाज वर्स्ट लाइक जान्थेँ कलेज होइन कलेज जान्थेँ एन्ड एभ्रीबडी इज लाइक ह्याप्पी जली गोइङ हुन्छ ड्युटी गरेर चाहिँ स्ट्रङ इनफ लाइक हुन्छ नि टु फेस लाइफ भनौँ न हेल्दी इनफ टु फेस लाइफ अनि अब यङ एजमा क्या फेरि जस्ट आफ्टर एसएलसी सेकेन्ड इयरमा पुग्दाखेरि त एज पनि धेरै भए हुँदैन लाइक हाई ड्रिम्स हुन्छ नि त्यतिखेर त अब अलि धेरै अहिलेको भन्दा अनि त्यसपछि त्यस्तोमा अब आई युज टु कम ब्याक होम एन्ड लाइक यु नो कहिलेकाहीँ रुन्थेँ पनि आई हेभ क्राइड अ लट अनि त्यसपछि गाह्रो सब चाहिँ कहाँ भयो भने हेमोरोइड चाहिँ सानो सानो भनेको माइनर डिजिज हो भन्ने भयो क्या बिकज वी आर इन द सेम फिल्ड नि त अब टिचर्सहरूले पनि त्योभन्दा मेजर डिजिजहरू देखिरहेको मैले खुद देखिरहेको हेमोरोइड्सले त मलाई यति चाहिँ एफेक्ट तर त्यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ डेली लाइफ एफेक्ट गर्छ क्या डेली लाइफमा चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ भनेर जस्तो अहिले भर्खर सिलवाले मलाई सोद्धाखेरि त्यसको आन्सर मैले दिनु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक यु कान्ट गेट अलङ नि अब अरू जस्तो नर्मल ड्युटी गर्न सक्दिनँ म होइन अब मलाई बस्नुपर्ने हुनसक्छ मलाई थकै बडी लागेको हुनसक्छ पेन भइरहेको हुनसक्छ म उता ड्युटी गरिरहेको छु नर्सिङको युनिफर्म लगाएर पेसेन्ट्स हेरिरहेको छु बट आई माइसेल्फ एम सिक इनसाइड you are not functioning as a healthy being right there is something that is not right with you and you're still doing that yes अनि त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब लाइक एकदम के त्यही बेलामा झन् अरूहरूले हुन्छ नि अब around people around you like she will not do it I think she has to go on repeat the whole course or kind of thing or just leave like she is not just capable in technical subjects at least where hard labor is needed भनौँ न at least duty गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्थ्यो त्यो भन्दा मात्रै I gave my हुन्छ नि एक्जाम्सहरू दिएँ and I passed it right by God grace and maybe some good brain I guess I passed it my mom was like how did you pass it because even your teachers were telling that your daughter will not pass at all teachers if you're listening she passed alright she passed and I no they were happy at the end they were quite happy like I mean how did she do but it you talked podcast you talked about one instance where they were not so encouraging and you'd actually given an exam all of them were not like that terrible but सायद म अहिले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ आइएम बिङ भेरी पोजिटिभ त्यतिखेर मलाई बिटर फिल भएको थियो बट वेन आई अब आज म के जसरी सोध्छु नि मेरो टिचर्सहरूले म पनि नर्सिङ टिचर्स त हुन्छु नि त अब भोलि गयो भने त म पनि टिचर्स हुन्छु अनि मेरो पनि स्टुडेन्टहरू बिरामी हुन्छ त्यो एउटा प्रेसर हुन्छ क्या अथोरिटी सानो हुन्छ होइन हस्पिटलमा लाइक अब एउटा स्टुडेन्टलाई 2टा पेसेन्ट छुट्टाएको हुन्छ म बिरामी भइदिएँ तपाईँ र म पार्टनर छ भने त अर्को त दुःख पायो नि त पेसेन्ट केयरमा त कम्प्रोमाइज हुन्छ उहाँको प्रोफेसनै हाम्रो प्रोफेसनै त्यस्तै खाले छ क्या एक्चुअली नर्सेसहरूलाई गएर सोध्नुहोस् तपाईँ प्रोफेसनल नर्सेसहरूलाई नै सोध्नुहोस् उनीहरूले बिरामी हुँदाखेरि कम हलिडेज पाउँछ एकदम यो चाहिँ यो रियलिस्टिक हो है नर्सिङ प्रोफेसनको नेपालमा एटलिस्ट एन्ड आइम नट बिङ लाइक हुन्छ नि त्यो नेगेटिभ कुरा गरेको होइन कि रियालिटी कुरा गरेको सो इभन दो यु गोइङ थ्रु अ लट हाउ डु यु स्टे पोजिटिभ अमिडस्ट अल अफ दिस कसरी चाहिँ पोजिटिभ आफूलाई पोजिटिभ राख्नु किनभने म आई वान्ट टु एड समथिङ टु वाट सेल्वाल सेज बिकज हामीले सोध्नुको कारण के भने इट्स नट जस्ट स्टेइङ पोजिटिभ विदिन यर सेल्फ बाहिरको मान्छेले म्याग्निफाई गरिरहेछ यु ह्याड अ भेरी गुड जब विथ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सेन्टरमा एज अ वास अफिसर यो जुन द्याट वाज अ भेरी कम्पिटेटिभ स्यालेरी द्याट यु वर्किङ अन होइन यस्तो सबै कुरा छोड्नु पनि अहिले पनि कति कुरा सोच्नुपर्छ होला गर्नु अगाडि नट जस्ट देन अहिले पनि गाह्रो छ वाट गोज अन यर हेड एन्ड हाउ डु यु स्टे पोजिटिभ सम गुड पिपल अल्सो है फर्स्टमा त पिपलहरूलाई पनि क्रेडिट दिनु पऱ्यो अल अफ अ सडन हुन्छ नि अब 2-3वटा टिचर्सहरू डिस्करेजिङ थियो भन्दैमा द होल टिचर्स हो नट देयर सम टिचर्स हो दे आर अलवेज हुन्छ नि लाइक नो यु क्यान डु इट एन्ड सम टिचर्स लाइक मैले यतिसम्म पनि सुनेको छु पिसिएल नर्सिङमा लाइक म बिरामी भएर घरमा बस्दाखेरि
you guys study, उसको practical राम्रो नभए पनि she is very good in theory. We can guarantee you that भन्ने टाइपको कुराहरू साथीहरूले सुनाउँदा like I used to like at least दुईटा टिचरलाई त कन्फिडेन्ट रहेछ नि त मैले पास गर्छु भनेर. Satyal and Silwal always say you need to find believers. There's believers in your life if you look up to them and always this is the main thing that why I came here to tell. Like there will be terrible people, of course there will be lots of people who will not support you, but you will find someone who will be there, who will always be there. So one person who was always there for you in your exams, in your life, has been your husband. Tell us about the story about how you gave your exam and how your husband was there to always be there for you. Okay. All of a sudden the story is taking another twist. Actually, I met my husband in London and I met my यो भेट्नुको कारण नै बिरामी नै थियो. I was बिरामी over there and detailed story I'll tell you पछि later like how it went to be. It's a very interesting story and I am a very good storyteller. I can say that. अनि I met him over there disease conditions कारणले गर्दाखेरि. And then we got married after we came back. अनि bachelor's गर्दा चाहिँ and then he had a shock होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन. He got married in that love and all of a sudden he married to a girl. अब who keeps on falling sick 3 months पछि त oh my god हुन्छ नि. मैले अहिले पनि भन्छु के इन लाइट नोट म हस्बेन्डलाई भनिरहन्छु कि तपाईँको ठाउँमा म भएको चाहिँ पातैको गली खोजेर हुन्छ नि I would have escaped. He is a very brave man हैन. अनि कस्तो भयो भने ब्याचलर्स गरेँ मैले जोइन गरेँ होइन. बिरामी भए पनि लाइक आई अलवेज बिलिभ इन माई ब्रेन हुन्छ नि लाइक एकाडेमिकली आई क्यान डु इट भन्ने मलाई अहिले पनि छ कि आई नो एभ्री वान नोज इट मोस्ट अफ द पिपल वी हेभ एक्सपेरिमेन्टेड मी भनौँ न होइन. अनि ब्याचलर्स गरेँ. फर्स्ट इयर इट वाज ओके. फर्स्ट इयर ठिकै चलिरहेको थियो. बट जब लास्टमा बोर्ड एक्जामहरू आउने टाइम भयो भने हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ड्युटी धेरै हुन्छ क्या. ड्युटिजहरू धेरै हुन्छ अनि यु निड टु बी लाइक हुन्छ नि फिजिकली स्ट्रङ हुनुपर्छ. अनि अब म त अलरेडी बिचमा ब्रेक लागिरहेको मान्छे पिसिआरदेखि नै लागिरहेको. ब्याचलर्स गर्न सक्छु ड्युटी हुँदैन होला हुन्छ नि एउटा थिङ्किङ लिएर म छिरेँ ब्याचलर्समा. एन्ड देन वी डिड इट. अनि त्यसपछि लास्टमा बोर्ड एक्जाम आयो. अनि बोर्ड एक्जाममा चाहिँ ठ्याक्क लगाएर बोर्ड एक्जाम आइसकेपछि चाहिँ एन्ड एडमिट भएँ कि म. लास्ट टाइममा भएको चाहिँ खास केही थिएन मलाई. युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन थियो अनि पाइलोनेफ्राइटिस भनेको किडनीको जस्तो हुन्छ नि माइनर इन्फेक्सन होला भनेर मलाई एडमिट गरियो. तर बोर्ड एक्जाम वाज गोइङ थ्रु. अनि अब यता एनएमसीमा एडमिट भएर होइन हातमा क्यानुला स्यानुला लगाएर बिहानको मर्निङ सबै मेडिसिन्सहरू लिएर गएर आई ह्याड टु गो इन द हस्पिटल एन्ड गिभ एक्जाम. 3 आवर्सको एक्जाममा त्यो बिचमा अब त्यो मेडिसिन्सहरूको पनि असर होला. अनि फेरि पेन किलर्सहरू दिनुपर्छ किनकि इकोलाई भए पनि किडनी एरियामा चाहिँ पेन हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यो मेडिसिन खाएर जान्थेँ. अनि त्यो बिचमा 3-4चोटि लङ टोइलेट जान्थेँ किनकि अब मेडिसिनहरूको असर साइड इफेक्ट्सहरू थियो होइन. अनि जान्थेँ. अनि मेरो हस्बेन्डले फर्स्ट डे लाँदाखेरि मेरो टिचर्सले लाइक राम्रो टिचरले इन अ पोजिटिभ नोट भनौँ न मेरो हालत देखेर अब पुरा क्यानुला लगाइरहेको छ हिँड्न राम्रोसँग सकेको छैन. अनि अब कस्तो मान्छेले कसरी जाँच दिन सक्छ उसले पास गर्दैन बरु रिपिट गर्दा हुन्छ. मेरो हस्बेन्डले जस्ट लाइट नोटमा चाहिँ त्यो टिचरलाई चाहिँ नो उसलाई एक्जाम हलसम्म मात्र पुऱ्याउने मेरो काम हो. आफ्टर द्याट सी विल डु इट आई बिलिभ इन हर भनेर भन्नुभयो होइन. एन्ड देन म गएँ एक्जाम दिएँ. अनि बिचमा तातो पानीहरू ल्याइदिनु थियो. टिचर्स अल सपोर्टिभ एट द्याट टाइम है आई क्यान से द्याट. अनि सुत्दै उठ्दै गर्दै लेख्दै जाँच दिन्थेँ. अनि फाइनली रिजल्ट पब्लिस भयो. अनि अब कोही टिचर्सहरूलाई त बिचरा उहाँहरूलाई ममाथि बिलिभ नभएको भन्दा पनि मेरो कन्डिसन्स हुन्छ नि त्यतिखेर अब सायद अप्सरा चाहिँ होला है फेल भएको छ होला हेर तेरो भने फेलर लिस्टमा खोज्दाखेरि चाहिँ लाइक एट द्याट टाइम मेबी 9 सानो साथीहरू फेल भएको थियो होला मेरो. आई पास्ड इट. द्याट वाज द मेन ट्विस्ट टर्निङ ट्विस्ट हुन्छ नि. अनि त्यो टाइममा पनि मैले के फिल गरेँ भने लाइक यदि मैले गिभ अप दिएको भए यदि मेरो हस्बेन्डले मलाई ट्रस्ट नगर्नु भएको भए यदि मेरो त्यो टिचर जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो त्यहाँसम्म जान त्यो टिचर्सहरू नभएको भए त्यो फेरि ब्रेक लाग्थ्यो मेरो. एन्ड देन आफ्टर द्याट आई गट जब एज सुन एज जब. त्यतिखेर पनि म पढ्दै जाँदाखेरि अब उसले कसरी जब गर्ला रेगुलर यो नर्सिङ त कसरी कन्टिन्युटी गर्ला. क्लिनिकल नर्स त अलिक गाह्रै होला उसलाई किनकि बेला बेलामा ब्रेकडाउन भइरहन्छ उसको डिजिज. अनि अब त्यो नसक्ला भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि आई गट अ जब इन अ गुड पोस्ट एज यु हेभ अलरेडी टोल्ड होइन. त्यहाँ पनि मैले काम गरेँ इट वाज ओके. बट अल अफ अ सडन देन मैले त्यो 8-9 मन्थ्स औषधि खाएको थिएँ त्यो टनिक ब्ल्याडर इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ मैले ब्याचलर्सको जुन कुरा गरिरहेको छु त्यतिखेर. अनि 9-10 मन्थ्स औषधि खाएपछि अब के भन्छ त्यो ब्याक्टेरियल फ्लोराहरू चाहिँ रङ भयो अब डिस्ट्रोय भएर अहिले चाहिँ म इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भनेको एकदम के स्ट्रेसले गर्दा हुन्छ भन्ने डिजिज हुन्छ नि छ्यापछ्याप त्यसरी भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ खास हुने केही होइन क्या. लाइक 1 विक तिमीलाई कन्स्टिपेसन हुन्छ अर्को विक तिमीलाई डायरिया हुन्छ बट इट एफेक्ट्स यु एज अलवेज एज आई सेड डेली लाइफ. अनि So, Apsara, my question to you is, do you ever feel
you will never perform as good as someone who's more healthier than you? I never think that. If I would have thought that, then I would not have come out this long way. I never think that. And किन चाहिँ म सोच्दिनँ भन्दाखेरि when I look back, first my PCL मै break दिएको भए त PCL मै if I had given up, how would I have done my bachelor's in nursing? अनि मैले जबको जहाँसम्म कुरा गरेँ, अब certain time त एउटा strength चाहिँ केमा पनि हुन्छ भने like giving up हुन्छ नि, like knowing your body limits. मैले चाहिँ अब ड्रिम्सहरू चाहिँ लाइक कमन मान्छेहरू जस्तो देख्नु हुँदैन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो क्या एक्चुअली, त्यो हुन्छ नि आफूभित्र त्यो स्ट्रेन्थ आउनु. अब अहिले पनि क्या आई गेट गुड जब अफर्स बट आई हेभ टु थिङ्क अब रसुवामा पोस्टिङ हुनसक्छ, आई हेभ टु थिङ्क नि आई निड वाटर, आई निड हुन्छ नि फुड एट एनी टाइम, त्यो त मेरो बडीको नेसेसिटी हो नि त. त्यो लेट गो गर्नु पनि द्याट इज अ ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ. एन्ड त्यो इन्सेक्युरिटी नहुने भन्छ नि, लाइक आइ एम अलवेज हुन्छ नि, आइ एम अनेस्टली स्पिकिङ होइन, म एकदम सेक्योर छु कि मेरो लाइफमा, लाइक आई नो आई गेट गुड जब बिकज I have worked so hard all those years. Wherever I am, I have reached to it. And my greatest support is my husband. He's always there, as you all know. And to also like helping people, that makes you feel good and it gives you immunity, self-esteem, boost. It's called the helper's high. I was doing research on kindness yesterday. It's called the helper's high. एक्चुअली हामीले त्यो चाहिँ नोटिस गर्दैनौँ होइन, तर त्यो कुराहरू चाहिँ मैले जस्तो हेल्पै भनेर त्यस्तो ठुल्ठुलो हेल्प त म गरिरहेको हुन्न होइन, तर पनि लाइक अब जस्तो आर्ट्स क्लास लिएँ मैले होइन, मेरो स्पिकिङमा राम्रो आएको छ भने लाइक आई हेभ अलरेडी प्रमिस देम कि इफ आई एम फ्री आई विल हेल्प यु विथ द्याट एन्ड मोस्ट प्रोबेबली 2 दिनपछि आई विल बी गोइङ. सो नटसलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यु स्टार्टेड टु लुक बियोन्ड योर प्रब्लमलाई नै म्याग्निफाई गरेर हेर्नुभन्दा पनि आफूमा जेमा छ त्यसको लागि चाहिँ ग्रेटिट्युड राखेर चाहिँ नि आफूले अरूलाई सक्ने सेन्स अफ कम्युनिटी एन्ड फ्रेन्डसिप अरूलाई हेल्प गर्ने हिसाबले गएर चाहिँ यु फाउन्ड द्याट पोजिटिभिटी इन यर लाइफ. Is that how you would put it? Yeah, what I want to add to it is, we in fact control our outlook on life. It is not the circumstances. The circumstances will only, affect us if we actually, start thinking on that as well, right? I remember this quote that says, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. And I think we both of us think that Apsara has reacted in the best possible fashion. After सबैको लाइफमा आउँछ, she went through it at a very early age, which was very unfortunate. She could have given up, like she said, exam नदिने दिएर अब यस्तै हो मेरो लाइफमा बस्न सक्यो. But because of her journey, she's here with 18 minutes with Satyal and Silwal, right? So Apsara, thank you so much for making it here on 18 minutes with Satyal and Silwal. What I want to add, to the last thing is our outlook on life. Satyal remembered a quote. I remember a quote as well. It's from Charlie Chaplin, and he said, "You'll never find a rainbow if you're looking down." So that's on optimism, right? Yeah, and we also want to tell you that we can find stories of inspiration from common people like Apsara, from Silwal or Satyal. I don't know if I can inspire people, but you don't have to look beyond, and you don't have to look for big names to find inspiration, right? So we hope the 15th episode of 18 Minutes with Satyal and Silwal inspired you in some ways. Our idea is for you to look into the real issues and have fun along the way as well, right? If you've been down and out, I hope this will help you to look at the positive side of the street and then move towards that. All right, so 80 Minutes with Satyal and Silwal will be back again next Tuesday at 7:30 p.m. on YouTube and on SoundCloud. Thanks to Country Ad for giving us this recording space. It's amazing. Yeah, check this out. Have Khalisi Dragon Chicken. It's really, really good. And also, if you have animations and can other I things say that you them need to thank you? I don't know. No, we don't have time. Sorry. And thank you to Animax Russia for his technical designs and inputs. Okay, one last thing. What do you want to say? Thank you, Satyal and Silwal. Yay. Letting me tell my story. Woohoo! Thank you.